Good morning, students. Welcome to today's class. Today we are discussing about the questions based on DIT FFT, that is destination in time domain fast Fourier transform. Okay, so we know that the equation of DIT FFT is x E1 of k plus x plus W n k into x odd of k. അതായത് ഒരു എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡി എഫ് ടി കാണാൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്സ് ടു DIT FFT യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ moving to the question number 5. Next question, calculate the DFT of the sequence 1 1 minus 2 minus 2. First question using direct method, then second using radix to DIT FFT algorithm. Okay, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണാം. ഓക്കെ, അതായത് ഡി എഫ് ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. So we have, by using direct method, we have x of n is equal to 1 1 minus 2 minus 2. So in order to find x of k, we have w and x of n. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇതിന് x of k ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ളത്. So w n into x of n, that is twiddle factor matrix into input. That is twiddle factor matrix ഇവിടെ 4x4 ആയതുകൊണ്ട് 4x4 twiddle factor matrix എഴുതി. It is 1 1 1 1, then column 1 1 1 1, then minus j minus 1 j, ഡയഗണലിൽ മൈനസ് ചെയ്യും, ഈ ഡയഗണലിൽ പ്ലസ് ചെയ്യും കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇവിടെ 1, ഈ 1ന് 4 സൈഡ് -1 -1 -1 -1 -1. ഓക്കെ, so this is twiddle factor matrix. Then നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കോളം മാട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതി 1 1 minus 2 minus 2. By multiplying we get 1 plus 1, that is 2 minus 2 0 minus 2, that is minus 2. Then 1 minus 2j, that is 1 into 1, that is 1 minus j plus j plus 2 minus 2j. Okay, second term 1 into 1 1 into minus j, 1 minus j plus 2 minus 2j. Then 1 minus 1 minus 1 into minus 2 minus 2 minus 1 into minus 2, that is plus 2, that is third term. Then fourth term 1 plus j plus 2 plus 2j. Okay, so adding these we get minus 2, that is 1 plus 2 3 3 minus 3j, this is 0, then 3 plus 3j. Okay, this is x of k is equal to minus 2 3 minus 3j 0 3 plus 3j. This is the direct form we are finding DFT. Then by using radix to DIT FFT we have to find x of k. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കാണാം. ഹിയർ n ഈക്വൽ ടു എത്രയാ, 4 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ n is equal to 2 raised to m ആണ്. സോ n equal to 4 തന്നുകൊണ്ട് 4 കിട്ടാൻ വേണ്ടി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും, 2 raised to 2 ആണ് 4, that is m equal to 2. So here we have 2 stages. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് even n of odd എന്ന് എഴുതാം. So this is x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. So x of 0 and x of 1 ആണ് even sequence, that is 1 minus 2, and x of 1 and x of 3 is odd sequence, that is also 1 minus 2. Okay, first term and third term, അതുപോലെ തന്നെ second term and third term എടുത്തു. ഓക്കെ, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേം എടുത്തു, സോറി ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേം എടുത്തു. ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡും ഫോർത്തും എടുത്തു. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് 0യും എക്സ് ഓഫ് 2വും ഈവൺ ആയിട്ടും എക്സ് ഓഫ് 1ഉം എക്സ് ഓഫ് 3യും ഓഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ വി ഗെറ്റ് 1 minus 2 1 minus 2. ഇനി നമുക്ക് കെന്റെ വാല്യൂ ടീന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കാണണം. ഓക്കെ, ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 1 2 3 എക്സെട്ര 2 raised to m minus 1 minus 1. സോ m equal to 2. അപ്പോൾ 2 raised to m minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, that is 1, that is 2 minus 1, that is 1. So 0 to 1. So m equal to 2 എന്ന് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ടീന്റെ വാല്യൂ 0 to 1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റനിൽ ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കെന്റെ വാല്യൂ k equal to 0, t equal to 0 ആകുമ്പോൾ k equal to 0 ആണ്. ടിക്ക് 0 എടുത്താൽ k equal to 0 കിട്ടും. t equal to 1 ആകുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, that is 4 into 1 by ഇവിടെ m equal to സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ, അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ 2, that is 4 into 1 by 4, that is 1. So t equal to 0 k equal also 0. Okay, now w k of 0 or w n of 0 നമ്മൾ e raised minus j 2 pi by n into 1 n into 0 ആണ്. Okay, k ക്ക് 0 എടുത്തു, so it is 1. Then w n of 1 കിട്ടണം, that is we already found
That's minus j. That is e raised minus j 2 pi by n into 1 ആണ്. So 2 pi by 4 ആകുമ്പോൾ pi by 2 വരും. Pi by 2 cos pi by 2 0 sin pi by 2 1 ആണ്. So minus j into 1. So minus j കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂം കണ്ടു. wn0 wn1 കാണും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മളുടെ ഈവൺ എടുക്കുക, ഈവൺ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക. സോ 1 minus 2 പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 1 minus 2. അല്ലാതെ സീക്വൻസിന്റെ ഓർഡറിലല്ല, ആദ്യം ഈവൺ എടുക്കും ഓഡ് എടുക്കും. ഈ ഈവണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ വരക്കും. എന്നിട്ട് 1 ദാറ്റ് ഈസ് wn0 ആണ് ഇവിടെ വരിക. താഴെയുള്ളിൽ ഈ ഒരു -2 into wn0 ആണ് വരിക, -2 into wnk. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് 0th സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു wn0. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, അപ്പോൾ wn1 വരും. സോ wn0 equal to 1 ആണ്. സോ 1 into -2 1 minus 2 that is -1. അപ്പോൾ ഹിയർ 1 into ഇവിടെ വരും. സോ 1 plus -2 into 1 into -1. So -1 into -2 plus 2. So 1 plus 2 that is 3. Okay. Then next ഓഡിന്റെ നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് 1 minus 2 ആണ്. സോ 1 ഇവിടെ വന്നു. 1 plus ഈ ടോട്ടൽ ഫാക്ടർ 1. Total factor ഒരുപാട് മാറിപ്പോയല്ലോ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഫാക്ടർ W0 ആണ്, കാരണം 0 സ്റ്റേജ്, t equal to 0 ആണ് സ്റ്റേജ്, t equal to 1. ഇത് k equal to 0, k. ഓക്കെ, ദെൻ t equal to 0 ആണ് സ്റ്റേജ്, t equal to 1 ആണ് സ്റ്റേജ് ആണത്. സോ kന്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെ വരിക. t 0 ആകുമ്പോൾ -1, that is 1 minus 2, that is -1. ഇനി 1 plus -1 into 1 into 2. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. that is -1 into 1 into 2 is +2, that is 1 plus 2 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കിട്ടി, that is -1 3 -1 3 ഇത് കിട്ടി. ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ 1ഉം ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേം ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് അതാണ് ഓട് വരുന്നത്. ഓട് ഈവണും വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും കൂടി നമ്മൾ ഈ റെഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ചെയ്തു, ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം എടുത്തു. ഫസ്റ്റും തേർഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമൽ 1, ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത്? ഈ താഴെ ഉള്ളത് -1 വരും, ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഫാക്ടർ വരും, ദാറ്റ് ഈസ് wn. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 0. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ വാല്യൂസ് വരും? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ 0യും 1ഉം വരും അല്ലെ, ഈക്വൽ ടു 0യും വരും 1ഉം വരും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ 0യും 1ഉം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കാരണം t equal to 1 0യും 1ഉം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് 0. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ 0 വന്നു, അതുപോലെ ഈ സെക്കൻഡും ഫോർത്തും തമ്മിൽ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം വരച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി wn0 വരുന്നതായതുകൊണ്ട് 0യും 1ഉം ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ 0 വന്നു, സെക്കൻഡിൽ 1 വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ 0 മാത്രം വരുന്നത്. സോ wn0 സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ 0യും 1ഉം വരും. സോ ഫസ്റ്റത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ 0 കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈയിൽ 1 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, then this wn minus g ആണ്. ഇത് present in green. ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് -1 പ്ലസ് -1 into 1, that is -1. so -1 plus -1, that is -2. ഇനി ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് -1 into 1 into -1. ഈ മൂന്ന് ടേം കൂടി മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ -1 into -1 plus 1. so -1 plus 1, that is 0. then ഇനി ഗ്രീനിന്റെ നോക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ -j ആണ് വരിക. സോ 3 - j 3, ഇവിടെ 3 ഉണ്ടാവും. സോ 3 into -j അറിയുമ്പോൾ -3j, ഇവിടെ ഒരു 3 വരും. സോ 3 - 3j ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ 3 - 3j. ദെൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നത് 3 into -j into -1. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ +3j വരും. സോ 3 + 3j. Okay, so this is the answer. We get -2 3 - 3j 0 3 + 3j. -2 3 - 3j 0 3 + 3j. This is same as direct method. Okay,
Then next number of calculations നോക്കാം. ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത number of calculation. Direct method calculation multiplication കാണാൻ n square, number of addition കാണാൻ n into n minus 1. DIT FFT multiplication കാണാൻ n by 2 log to the base 2n, addition കാണാൻ n log to n log n. The number of multiplication n square ആണ്. Here n we have 4 into 4 16 multiplication നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സിൽ ഓരോ ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ n into n minus 1 ആണ്. അത് റിയൽ ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഈസി, കോംപ്ലക്സ് ടേം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. So number of addition എന്ന് പറയുമ്പോൾ n into n minus 1 ആണ്. So 4 into n minus 1 by 3, that is 4 into 12. So number of multiplication ഇവിടെ 16 ഉം number of addition 12 എടുത്തിട്ടുണ്ട് in case of direct method. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആ സ്ട്രക്ചർ നോക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ DIT FFT നമ്പർ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറവാണ് ഈ DIT FFT. സോ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ n by 2 log n ആണ്. അഡീഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ n by n log n. ഇത് ഒന്ന് പഠിക്കണം. n by 2 log n മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും n log n അഡീഷൻ ആണ് വിത്ത് ബേസ് 2 ആണ്. സോ n നമുക്കറിയാം ഹിയർ n equal to 4. സോ 4 by 2 log n നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 4 എന്നാണ്. സോ 4 നമുക്ക് 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. 4 by 2 2 കിട്ടും. log 2 to the base 2 ന്റെ പവറിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ പവറിലുള്ളത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ദാറ്റ് ഇസ് 2 log 2 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ 2 into log 2 to the base 2 പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് കിട്ടുക. ഈ log 2 to the base 2 1 ആണ്. ഈ സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്ത് വരും. സോ 4 by 2 പറഞ്ഞാൽ 2, 2 into 2 4. ഓക്കെ, 4 by 2 2 ആ 2 ആണിത്. 4 by 2 ന്റെ 2. ഇനി log 2 4 നമുക്ക് 2 സ്ക്വയർ എഴുതാം. 2 സ്ക്വയർ ഈ log a സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 log e ആണ്. log e സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ 2 log e. log a ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ 3 log a അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് ലോഗരിതമത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സോ log 2 സ്ക്വയർ 2 log 2, 2 log 2 വരുമ്പോൾ log 2 to the base 2 1 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 2, 2 into 2 4 വന്നു. നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. Similarly number of addition and 4 into log 4. log 4 and log 2 square, that is 4 into 8 ആണ്. 4 into 2 8. So number of addition 8. So 4 ഉം 8 ആണ് ഇവിടെ വന്നത്. അവിടെ 16 ഉം 12 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂടുതൽ എന്തിനാ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിന്. ഓക്കെ, the next question, calculate the percentage saving in calculations in a 512 point radix to FFT when compared to direct DFT. Direct DFTയും അതുപോലെ തന്നെ radix to FFTയും തമ്മിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ്, അതായത് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ, പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര സേവ് ചെയ്തു, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയുള്ള, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി എത്ര നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു, അതായത് ഡയറക്റ്റ് DFT കാണാതെ റാഡിക്സ് ടു FFT കണ്ടാൽ നമ്മൾ എത്ര സേവ് ചെയ്തു, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സേവിങ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ n equal to 12. ഇവിടെ 512 പോയിന്റ് ആണ്. പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് 512 പോയിന്റ് ആണ്. സോ n equal to 512 കിട്ടി. ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം n സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 512 into 512 we get 2,62,144. Okay, then number of additions number n into n minus 1. So n ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 512, അതിന് -1 ആയത് 511 കിട്ടും. So 512 into 511, that's also 2,61,000. ഇത് 61,632. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് 2 lakhലാണ് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇൻ DIT FFT മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ n by 2 log n. n equal to 512. So 512 log 2 log 512. n equal to 512 അല്ലേ. ഇനി ഈ 512നെ 2ന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം 2 raised to 9 equal to 512 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോ ആ ഒരു 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എൽസിയം കാണുന്ന പോലെ 2ന്റെ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 512 എത്രയാന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ 512 2 raised to 9 ആണ് 512. സോ 512 by 2 ആണ് 256. ഇതിന്റെ പകുതി 256. log to the base 2. ഈ 512നെ 2 raised to 9 എഴുതാം. സോ 9 into log 2 വരും. ഈ log 2 into 2 ഈ ഒരു ടേം, ഓക്കെ, 9 into വരും. സോ ഈ ഒരു ടേം നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. log 2 to the base 2 പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ 256 into 9 into 1, that is equal to 2304. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 lakh എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് ഇവിടെ 2,304 വരുന്നത്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് n log n ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 512 log 512. ദാറ്റ് ഇസ് 512 log 2 raised to 9. ദാറ്റ് ഇസ് 512 into 9 into 1. ദാറ്റ് ഇസ് 4608 നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ്. സോ
ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ 2 lakh സംതിങ് ആ വരുന്നത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും. പക്ഷെ DIT മെത്തേഡിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് 2302 അഡീഷൻ വരുന്നത് 4608 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് സേവിങ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് അഡീഷനിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് സേവിങ്ങും കാണണം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള, അങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ അഡീഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര സേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് 100 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻ ഇൻ DIT by number of addition in direct. Okay, 100 minus number of DIT addition, DIT by number of addition in direct into 100. So here number of addition in DIT 100 minus number of addition in DIT addition enthayinu the 4608 ആയിരുന്നു. That is 4608 divided by direct method addition എത്രയായിരുന്നു 2,61,632 ആണ്. ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 98.23% കിട്ടും. അപ്പൊ അഡീഷനിൽ നമുക്ക് DIT FFT യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സേവിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷന്റെ സേവിങ് 98.23% സേവിങ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ സെയിം ആണ്. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നേ വരുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് 100 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ DIT ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റു 100. സോ 100 മൈനസ് DIT ഉള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 2304 ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് 2,62,144 ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് 99.12%. ഓക്കെ, so we get 99.12 saving in multiplication. Okay, that's all about that problem. Then we are moving to നമ്മൾ ഇതുവരെ 4 point പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് 8 point സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ 8 point വരെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കില്ല. 4 point and 8 point. ഓക്കെ, 2 point. 2 point ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ 2 point ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. 4 point and 8 point ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതിൽ 8 point നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ 8 point സീക്വൻസ് ബൈ യൂസിങ് റാഡിക്സ് DIT അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ n ഈക്വൽ ടു എത്ര, ആ ഒരു കാണുന്ന മെത്തേഡാണ്, പ്രോബ്ലം അല്ല, എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്നുള്ള മെത്തേഡാണ്. n ഈക്വൽ ടു ഹിയർ 8 ആണ് അല്ലെ. n ഈക്വൽ 8.8. സോ 8 നമുക്ക് 2ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, 2 m എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ 2 3. സോ m ഈക്വൽ ടു 3. സോ ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഇസ് 3. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 4 പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജ് 1 2 അല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഇസ് 3. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ്, ഈ 3 സ്റ്റേജിലുള്ള കെന്റെ വാല്യൂ കാണണം. സോ k ഈക്വൽ ടു വി ഹാവ് nt ബൈ 2m. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം. ദെൻ t is equal to okay, so k equal to nt by 2m. So t take value 0, 1, 2, 3, etc. 2m minus 1. Okay, now 2m minus 1. ഈ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 1 2 3 ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 1ൽ നോക്കാം. സ്റ്റേജ് 1ൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താ, സ്റ്റേജ് 1. സോ m ഈക്വൽ ടു 1. സോ t ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, 3, 2m minus 1 minus 1. സോ m ഈക്വൽ ടു 1 ആയതുകൊണ്ട് 2 minus 1 minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 minus 1, that is 1 minus 1 0. So t take value 0. So k also, that is k is equal to nt by 2m ആണ്. So 2m എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, that is nt, that is 8 into t. T equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ k equal to also 0. So stage 1 is completed. That when t equal to 0, okay, t equal to 0, k equal to 0. Okay, then stage 2. In stage 2 here m equal to 2. So we want to find separate stage 1, stage 2, stage 3, etc. because we have 3 stages. Okay, so stage 2, in case of stage 2 we have m equal to 2. Now t equal to 2 take values 0, 1, 2, etc. 2m minus 1 minus 1. Okay, now here m equal to 2. So 2 minus 1 is 1. So 2 minus 1. So 2 minus 1 is answer is 1. So t take values 0 and 1. Okay, now since we have 3 stages, here the m equal to 2. Okay, by applying t equal to 0 on, when applying t equal to 0, t is 0 കൊടുത്താൽ k equal to എന്ത് കിട്ടും, 0 കിട്ടും. t multiply, this is the equation, multiply into 0 കിട്ടും. Then when t equal to 1, t equal to 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ n
4 പോയിന്റ് അല്ല. 4 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ 4/4 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് t equal to 1 ആണെങ്കിൽ k equal to 1 കിട്ടും ഇൻ കേസ് ഓഫ് 4 പോയിന്റില്. പക്ഷെ ഇവിടെ 8 പോയിന്റ് ആണ്. സോ k equal to n പറഞ്ഞാൽ 8 into t equal to 1 by എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജ്? m equal to 2, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. സോ 2 raised to m എന്നുള്ളത് 2 raised to 2. Okay, second stage 2 raised to 2. So 8 into 1 by 4, that is 2. So when t equal to 1, k equal to 2. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ w n k ന്റെ വാല്യൂ 0 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് w n 0 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ w n k ന്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? w n 0 ഉണ്ടാവും, w n k ന്റെ വാല്യൂ 0 ഉണ്ടാവും, 2 ഉണ്ടാവും. സോ w n 0 ഉണ്ടാവും, w n 2 ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് 3 സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാ നോക്കാം. സോ ഇൻ 3 സ്റ്റേജ് വി ഹാവ് t equal to that is 2 raised to m minus 1 ആണ്. t equal to 0 1 2 3 etc. 2 raised to m minus 1 here m equal to 3 in stage 3. So m minus 1 2, that is 2 square. 4 minus 1, that is 4 minus 1 is 3. So t take values t equal to 0 1 2 3. Okay, ഇത്രയും വാല്യൂ എടുക്കും. ദെൻ ഇനി ടീന്റെ ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും? വെൻ t equal to 0 we have k equal to 0. when t equal to 1, k equal to 8, n equal to 8 അല്ലേ? 8 into 1 by 8, that is 1. when t equal to 2, 8 into 2 by 2 raised to m ആണ്. here m equal to 3 because it is the third stage ആയതുകൊണ്ട് m equal to 3 ആണ്. so 8 വരും. 2 raised to 3 പറയുമ്പോൾ 8 വരും. സോ 8 into 2 by 2, 8 2 കിട്ടി. t equal to 3 ആകുമ്പോൾ 8 into 3 by 8, that is 3. സോ ഇൻ സ്റ്റേജ് 1 ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. ഇൻ സ്റ്റേജ് 1 വി ഹാവ് k ന്റെ വാല്യൂസ് ആട്ടോ. k w n k അല്ലേ? ഇൻ സ്റ്റേജ് 1 വി ഹാവ് k equal to 0. ഇൻ സ്റ്റേജ് 2 വി ഹാവ് k equal to 0 2. okay, in stage 3 we have k equal to 0 1 2 3. okay, 0 1 2 3 3 values എടുക്കും. okay, 4 values ഉണ്ടാവും, 0 1 2. okay, ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം 8 പോയിന്റ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ലെറ്റ് x of n be 8 പോയിന്റ് അല്ലേ? സോ x of n be x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6, x of 6 and x of 7. നൗ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് ആയി. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇതിനെ രണ്ടിനും ഈവൺ ഓഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ x even of n and x odd of n. even of n എന്ന് പറയുമ്പോൾ x of 0, x of 2, x of 0, x of 2, x of 4, x of 6. ഓക്കെ, ഈവൺ കിട്ടി. 4 വാല്യൂസ് 8 എണ്ണത്തിൽ പകുതി. ദെൻ എക്സ് ഓഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 3, എക്സ് ഓഫ് 5 ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് 7. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഡ് ഓഫ് ആണ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ 2 സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് കൂടി ഉണ്ട്. 3 സ്റ്റേജ് ആണ് അല്ലെ? m equal to 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ 3 സ്റ്റേജിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഈവണിനെ വീണ്ടും 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഓഡിനെ വീണ്ടും 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ ഈവണില് നമുക്ക് എന്താക്കി? ഈവൺ ആയിട്ടും ഓഡ് ആയിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് ഈവൺ ഓഫ് n is equal to ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് 0 1. ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക. എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 1, എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 3 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് 0 ആയാലും എക്സ് ഓഫ് 2ലുള്ള വാല്യൂ സെയിം വരിക. സോ എക്സ് ഓഫ് 0 ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് 4 ഈസ് ഈവൺ ഓഫ് ഈവൺ. എക്സ് ഈവൺ ഓഫ് എന്നിലെ ഈവൺ വാല്യൂ. ഓക്കെ, എക്സ് ഈവൺ ഓഫ് ഈവൺ. ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈവൺ ഓഡ് ആക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് ഈവൺ ഓഫ് ഈവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 4. ദെൻ എക്സ് ഈവൺ ഓഫ് ഓഡ്, ഈ ഈവൺ ഓഡ് ആക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും എക്സ് ഓഫ് 2 ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ദെൻ വി ഹാവ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഈ എക്സ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പില് ഓഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. എക്സ് ഓഡ് ഓഫ് എന്നിന് ഈവണും ഓഡാക്കി മാറ്റണം. എക്സ് ഓഡ് ഓഫ് എന്നിൽ ഈവൺ ആക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് 0യും എക്സ് ഓഫ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് 1 ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് 4. ഫസ്റ്റ് ടേം തേർഡ് ടേം എടുക്കുക. സോ എക്സ് ഓഡിൽ ഈവൺ എക്സ് ഒ ഇ, എക്സ് ഓഡ് ഓഫ് ഈവൺ of n equal to x of 1 and x of 5. x odd of odd is equal to x of 3 and x of 7. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. സോ ഈ ചെറുതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറി കയറി പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 4, എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 4. ദെൻ എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 6. ദെൻ എക്സ് ഓഫ് 2, എക്സ് ഓഫ് 6. Then next എന്ത് വരും? x of 1, x of 5, then x of 3, x of 7,
x of 1, x of 5, x of 3, x of 7. Okay. Okay. Then നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഓരോന്നിന്റെ കാണാം. ഓക്കെ. സോ എക്സ് ഓഫ് 0, എക്സ് ഓഫ് 4 ഇവര് തമ്മിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ കാണും. അപ്പൊ ഇവിടെ 1, ഇവിടെ താഴെ -1, W8 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ k = 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ W8 0. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കാണാണ്. രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ഓഫ് 2 എക്സ് ഓഫ് 6 ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ കാണാം. -1, W8 എന്താ 0, that is equal to 1 ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്റ്റേജ് 1 ഉം 5 തമ്മിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ കാണാം. ഓക്കെ. ഓഡിന്റെ ഈവൻ തമ്മിൽ കാണും. ഇവിടെ 0 സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഓഡിന്റെ ഓഡ്. ഓക്കെ. അതിന്റെ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുക. അതായത് ഇത് ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇതൊരു സെക്ഷനും ഇതൊരു സെക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് 4 സെക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കാം. അതായത് ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് 1, this is 2, this is 3, okay, this is 4. അങ്ങനെ 4 സെക്ഷൻ ആക്കി എടുത്തു. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ 4 കുറഞ്ഞ് 2 സെക്ഷൻ ആവും. തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഒരൊറ്റ സെക്ഷൻ ആയി എടുക്കും. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. 4 ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും. 1, 2, 3, 4 എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അതിന്റെ പകുതിയാവും. അതായത് 2 ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. 2 ആയിട്ട്, അതായത് ഇതിന് 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. 4 തന്നെ ഉണ്ടാവും. 2 ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം കൂടി കോമൺ ആക്കി എടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സെക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ. സെക്കൻഡില് ഇതൊരു സെക്ഷൻ ഇതൊരു സെക്ഷൻ, അങ്ങനെ 2 സെക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചെയ്തില്ലേ 4 പോയിന്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താ 4 പോയിന്റിൽ ചെയ്തിരുന്നു? 1, 2, 3, 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1 ഉം 3 ഉം കണ്ടോ, 1 ഉം 3 ഉം തമ്മിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഉം 4 ഉം തമ്മിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷന് അതുപോലെ 4 പോയിന്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ 4 പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ലുക്ക് ഓട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷന് 4 പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സെക്ഷനും 4 പോയിന്റ് ആണ്. 8 പോയിന്റിൽ വരുന്നത് ആ എല്ലാം കൂടി ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് 8 പോയിന്റ്. ഓക്കെ. അവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 1 ഉം ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുക. സോ 1 ഉം 2 ഇല്ല 3 ഉം തമ്മിൽ ഡാർക്ക് പോർഷൻ ആക്കി 1 ഉം 3 ഉം തമ്മിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഉം 4 ഉം തമ്മിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ലൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു? കെന്റെ വാല്യൂ 0 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ താഴെ വരാം, ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ, അപ്പൊ ഇവിടെ വരണല്ലേ. സോ ഇവിടെ 0 കൊടുക്കാം, ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ 0, പിന്നെ W8 k = 0 k = 2 ആണ്. W8 2 വരും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ W8 0, രണ്ടാമത്തെ എക്സില് ഈ തിൻ ആയിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് W8 2. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ 0 ഉം 2 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു തേർഡ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ. തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ അറിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അറിയുമ്പോൾ ഈ ഫുള്ളിതിനെ ഈ 4 സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 2 പാർട്ടാക്കിയിട്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് കാണുന്ന പോലെ കണ്ടു. ഇനി തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. മൊത്തം എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ലുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. 1, 2, 3, 4 ഇതൊരു സ്റ്റേജിന്റെ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 1, 2, 3, 4 ഇത് ആ ബൗണ്ടറി കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ലുക്ക് ഈ ഒരു ലൈന് നോക്ക്. ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റും അതുപോലെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി. 1, 2, 3, 4 ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് ഞാൻ ഡാർക്ക് ആയി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4 വരെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ, ഫസ്റ്റ് ലൈനും ഫിഫ്ത്ത് ലൈനും തമ്മിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് 0. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈനും അതിന്റെ അടുത്ത ലൈനും സിക്സ്ത് ലൈനും ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡാർക്ക് പോയിന്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വീണ്ടും ഞാൻ ലൈറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തേർഡും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷന്റെ തേർഡും പിന്നെ ഫോർത്തും ഉണ്ടോ 1, 2, 3, 4 ഫോർത്ത് ഉണ്ടോ, ഇതാണ് ഫോർത്തും ലാസ്റ്റത്തെ 4. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് 2 സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം, ഇതിന്റെ സെക്കൻഡും തമ്മിൽ വേറെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം, ഇതിന്റെ തേർഡും തമ്മിൽ വേറെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം, ഇതിന്റെ ഫോർത്തും തമ്മിൽ
തിക്കായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് തിക്ക് തിന്നായിട്ട് കൊടുത്തു. ആദ്യം തിക്ക് കൊടുത്തു, പിന്നെ തിന്നെടുത്തു, പിന്നെ തിക്ക് കൊടുത്തു. ആദ്യം തിന്നെടുത്തു, പിന്നെ തിക്ക്. 1ന്റെ 2 സ്റ്റേജ് നമ്മൾ തിന്നും, പിന്നെ തിക്ക്, പിന്നെ തിന്ന്, തിക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ആയില്ലേ. അത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, സെക്കൻഡ് സെക്ഷന്റെയും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെയും സെക്കൻഡ് ലൈൻ, തേർഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയഗ്രാം എഴുതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് x(0), x(1), x(2) മുതൽ x(7) വരെ എഴുതാം. ഓക്കെ, that's all about 8-point butterfly diagram. Problems can be discussed in the next section. Okay, thank you. Have a nice day. Hope you all understand. Thank you. Have a nice day.